So, hi everyone, very good evening. It's a formal way, I know. So, welcome to the Python Bootcamp Day 2 of Unstop Igniters Club RCCIIT. And I'm Shomaraj Bag. I'm the chief lead of this club for this session. And obviously, I hope many of you have attended the day 1 where we had learned about basics of Python till the end of your syllabus, maybe. But yeah, today's topic is a bit implementation level, like how you can build a project in Python using different types of packages. So without wasting any more time, now I would like to introduce our speaker of today, who is the best developer of our college, you can say, because he has achieved many things till date, you can say. So without wasting time, I would like to introduce our today's speaker, who is none other than Nilkalpo Mujumdar, who is the currently a third year student pursuing BTech CSE from RCCIIT, and also he is a very good developer in the domain of AIML and also building websites or applications. So he's a multi-talented guy. You will get, like, he's a jack of all trades, but he's a very good in Python. He has achieved many things, like he has won nearby 6 plus hackathons till date, including in IIT Dhanbad or IEM, UEM, many esteemed colleges hackathons. And whereas he's the team lead of his organization, also founded by him, which is Vidac. So from Vidac there are multiple products like Synthify, Vedotic. You guys can obviously install from Nikolpo. So yeah, so I think he's the right guy to show you all the stuffs today to build how you can build a project from scratch. So yeah, let's start. So Nilkalpo, over to you. Are you there? Hello, am I audible? Yes, you are audible. So handing over the mic to you. Hello, everyone, and thanks to so much for the uh, best introduction possible. So today I am going to show you a Python project, a completely hands-on implementation of a Python project, which is based on the domain of automation as well as AIML. So you will learn how to implement a smart automation in your computer, and also you will learn how to use AIML. So I will start from the basic ground up. Before I start, let me tell you the languages for this session are English and Bengali. So I will speak both. You can ask me questions in any of these. ইংরেজি আর বাংলা দুটোই চলবে। তো আমি স্ক্রিনটা শেয়ার করছি এবার। ওকে, সো পাইথন প্রজেক্ট করতে গেলে সবার আগে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং হচ্ছে পাইথন। সো উই উইল নিড টু ইনস্টল পাইথন। বেসিক্যালি এখানে সবারই পাইথন ইনস্টল আছে আমি জানি, তবে পাইথন সেই নর্মাল ইনস্টলে চলবে না। পাইথন যখন আমরা প্রজেক্টের ক্ষেত্রে ইন্ডাস্ট্রি গ্রেড কাজ করতে যাচ্ছি, তো আমাদের একটু ইনস্টলেশন নেক্সট করে গেলে চলবে না। সো উই নিড টু ইনস্টল ইট থ্রু আ স্পেসিফিক প্রসেস অ্যান্ড আ স্পেসিফিক ভার্সন। Python latest version we know is 3.13, but I would recommend a lower version is better. Why? নতুন ভার্সনে সব প্যাকেজ সাপোর্ট করে না, সবগুলো প্যাকেজ বিল্ডও করা যায় না। কিন্তু ওল্ড ভার্সন যেটা, সব প্যাকেজের সাপোর্ট আছে। তো আমরা পাইথন 3.12.7 আজকে ইউজ করব। ইউ ক্যান অলসো ইউজ পাইথন 3.11, নো প্রবলেম। এই সেশনটার থ্রুতে আই উড সে যে ইউ বেটার ওয়াচ দিস বিফোর। মানে আমাকে দেখে দেখে একসাথে না করাচ্ছি, আমি বেটার বলবো আগে দেখে নিয়ে করার জন্য, কারণ আমরা এই রেকর্ডিংটাও ছেড়ে দেবো এই সেশনটার। তো ইউ ক্যান সি ফর দ্য সেকেন্ড টাইম অ্যান্ড রিভাইজ অ্যান্ড ডু ইট ইয়োর সেলফস। তো লেট মি স্টার্ট। সো পাইথন ইনস্টল করতে গেলে আমি আগে একটা উইন্ডো খুলছি। সবার প্রথমে আমরা যাব python.com।
python.org/downloads. From here আমরা ডাউনলোডসে গেলাম, উইন্ডোজে গেলাম। তো আমরা 3.13 নেব না, তো আমরা দেখি আর কি কি রিলিজ আমরা এখন পাচ্ছি রিসেন্টলি। 3.12.7 এইটা আছে, তো আমরা এটাই চুজ করব। এবার এখানে অনেকগুলো ভার্সন আছে, কোনটা নেব কি করে বুঝবো? ফার্স্ট অপশন ইজ উইন্ডোজ ইনস্টলার 64-bit. Most of us who are using the computers, and our computers are are purchased after 2008 or 2010. I think most of us, our computers are after 2010, so most of them have 64-bit. However, a very few number of computers are 32-bit. You can also go for 32-bit, but I would not recommend that. 64-bit would be better because we are running the AI later. And what about this ARM64? If you are using Windows on Mac, নীলকল্প সরি টু ইন্টারাপ্ট, তো একটু উইন্ডোটা বড় করে দে, ও দেখতে পাচ্ছে না আই থিঙ্ক, বুঝলি? মানে উইন্ডোটা ফুল করে দে। Okay, so what about this ARM64 version? যারা যারা ম্যাকবুক ইউজ করছে এবং ম্যাকবুকে উইন্ডোজ ইউজ করছে প্যারালালস এর থ্রু দিয়ে, only for them they need to use the ARM64. So I am using a normal Windows computer, কোনো কিছু স্পেশাল নেই, so I will go for the Windows installer 64-bit. I'm downloading it, so and it is downloaded. Now I will run it. So আমরা ডাইরেক্ট ইনস্টল করব না, প্রথমে add python exe to path. I think not visible. হ্যাঁ, add python exe to path এটা করলাম। এটা কেন করছি? যাতে আমরা এনভায়রনমেন্ট ভেরিয়েবলে অ্যাক্সেস করতে পারি। মানে পাইথন তো একটা জায়গায় কম্পিউটারে ইনস্টল হচ্ছে, তবে সেই জায়গাটা আমরা জানি না, মানে কমান্ড প্রম্পট জানে না। তো আমরা সেই এটা এনভায়রনমেন্ট ভেরিয়েবলস অর পাথ ওখানে আমরা ইনস্টল করছি, যাতে আমরা পাইথনটা কোথায় আছে জানতে পারি। মানে জাস্ট পাইথন লিখলেই হয়, আমাদের c/windows/python এরকম ভাবে খুঁজে বের করতে হবে না, মানে ইজি করার জন্য। নেক্সট উই আর গোইং ফর কাস্টমাইজ ইনস্টলেশনস। তো এখান থেকে আমরা ডকুমেন্টেশনটা আমাদের নাও লাগতে পারে, যদি স্পেসের কনস্ট্যান্ট থাকে এটা আমরা সরিয়ে দিতে পারি। বাকি তিনটে কম্পালসারি। পিপ দরকার, আমি পরে বলে দেবো পিপটা কি জিনিস। আইডিএলইউ দরকার, আর টেস্ট স্যুট তো অবভিয়াসলি দরকার। দেন উই উইল ক্লিক ইনস্টল পাইথন 3.12 ফর অল ইউজার্স। এটা কেন করছি? যাতে আমরা এটা সি ড্রাইভে পাই, কারণ আমরা যেহেতু অ্যাপ বানাচ্ছি, তো অ্যাপটার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর পারমিশন অবভিয়াসলি লাগবে, মানে সেটা ইউজারের অনলি করলে প্রবলেম হবে। আর ডিবাগিং সিম্বলস লাগবে, ডিবাগ বাইনারিজ, এই দুটো লাগবে। দেন উই আর ক্লিকিং অন ইনস্টল। নাও দিস উইল ইনস্টল। লেট মি টেল ইউ, যাদের যাদের অলরেডি পাইথন ইনস্টল করা আছে, তারা যদি সেকেন্ড টাইমও ইনস্টল করে এর উপরে প্রবলেম হবে না, কারণ যেটা লেটেস্ট ইনস্টলেশন সেটাই সবার আগে অ্যাক্সেস করা হয়। তবু আমি রেকমেন্ড করব পুরনো যদি ভার্সন ইনস্টল করা থাকে সেটাকে আগে আনইনস্টল করে এভাবে ইনস্টল করতে। সো এটা হয়ে গেল। হয়েছে কিনা আমরা কিভাবে টেস্ট করব? আমরা কমান্ড প্রম্পট খুলতে পারি, সিএমডি সার্চ করলাম, রান অ্যাজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর করলাম। এবার আমরা এখানে লিখবো পাইথন // version. So you can see Python 3.12.7. নাও এবার আমরা প্রজেক্টটাকে ইনিশিয়ালাইজ করার জন্য একটা ফোল্ডার বানাই। ফোল্ডারের নাম কি দেবো? প্রজেক্ট। এনিথিং, ইউ ক্যান গিভ এনিথিং ইউ উইশ। তো এবার আমরা ভিএস কোড খুলবো। ভিএস কোডটাকে আমরা রান অ্যাজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর করব। এবার আমরা ওপেন ফোল্ডার ক্লিক করব, ডেস্কটপে গিয়ে যেখানে প্রজেক্ট ফোল্ডারটা বানালাম ওটাকে খুললাম। এবার এই যে বাটনটা, আমি ফুল স্ক্রিন করছি যাতে দেখা যায়, এই বাটনটা ক্লিক করে আমরা টার্মিনালটা খুলবো।
তো এই টার্মিনালে আমরা কিছু কমান্ড লিখব। তো সবার আগে বলে দিই, আমি এই সেশনটার শেষে না, আমি এখনই দিতে পারি একটা জিপ ফাইল দেব, যার মধ্যে আমাদের সেশনের পুরো গাইডটা থাকবে। তার মধ্যে ইনস্ট্রাকশনস, তারপর কি কি ইনস্টল করতে হবে সবকিছু তার মধ্যে দেওয়া থাকবে। সেটা দেখে আমরা যদি করি সুবিধা হবে। Now I'm sending the link to Shomoraj. He will show you. Shomoraj, can you please check your WhatsApp? Yeah, you can. Okay. So this folder, we have simple things. We will talk about the other things later. First, let us talk about this commands.txt. Here we have the commands. So first, what we need to do, we need to create a virtual environment. Why virtual environment? When we are making an app or a project, we are using many dependencies. So dependencies have various versions like version 1, version 2, version 3. Say in this project, we are using version 3 of something. But in another project, we are also using version 2. So we cannot keep both the versions together, right? So if we keep both the versions together, there will be a problem. Say you cannot do the other project in other version. There is a conflict between these versions. So in this virtual environment, what you can do, you can install these things right in that directory, not in the system. This means you have many options to keep various versions. So if this is not clear, you will understand. ধীরে ধীরে করতে করতে আমরা বুঝবো। প্রথমে আমরা ভার্চুয়াল এনভায়রনমেন্টটা বানাই। তার জন্য আমাদের লিখতে হবে পাইথন -m। -m কেন? -m হচ্ছে মডিউল, মানে পাইথনের ডাইরেক্টরিতে কোনো কিছু থাকলে সেটাকে খুঁজে বের করা যায় -m দিয়ে। পাইথন -m venv। venv স্ট্যান্ডস ফর ভার্চুয়াল এনভায়রনমেন্ট। তারপর venv এর নামটা দিতে হবে, আমরা নাম দিই পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট। So you can see it created a folder named personal assistant. We can cd into the folder, or even easier way, we can open that folder. Now project এর মধ্যে personal assistant, we are opening it. খুলে গেল, আবার টার্মিনালটা খুললাম। এবার আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এটাকে অ্যাক্টিভেট করতে হবে। তো অ্যাক্টিভেট করতে গেলে একটা প্রবলেম আছে, সেটা হচ্ছে পাওয়ার শেলে স্ক্রিপ্ট রান করতে দেয় না। তো সেই প্রবলেমটা সরানোর জন্য আমরা এই কমান্ডটা নিলাম। এটা নাথিং, ইউ ক্যান, মানে এটা নাথিং ইম্পর্টেন্ট, ইউ ক্যান জাস্ট মেমোরাইজ ইট অর সার্চ ইট। এটা এরকম ভাবে দিলাম, হয়ে গেল। তো এবার এটাকে অ্যাক্টিভেট করব। এবার অ্যাক্টিভেট করার জন্য এই স্ক্রিপ্টস ফোল্ডারের মধ্যে অ্যাক্টিভেট যেটা আছে, এই অ্যাক্টিভেটটাকে রান করতে হয়। তো আমরা কি করব, ./scripts/activate। এই যে এবার এখানে দেখিয়ে দিচ্ছে পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, তার মানে এটা অ্যাক্টিভেট হয়ে গেছে। আমি একটু বড় করলাম স্ক্রিনটা, যারা দেখতে পাচ্ছে না তাদের জন্য। এবার এখানে যে অ্যাক্টিভেট হয়ে গেছে, এবার আমরা এখানে ইনস্টল করতে পারি। আমাদের কি কি প্যাকেজ লাগবে দেখে নিই সেটা আগে। প্রথমে লাগবে ওপেনসিভি পাইথন। ওপেনসিভি পাইথন এটাকে যখন ইম্পোর্ট করা হয় CV2 বলা হয়। ওপেনসিভি পাইথন কিছুই না, ওপেন কম্পিউটার ভিশন। কম্পিউটার ভিশন মানে কি? কম্পিউটারের ক্যামেরা থ্রু দিয়ে কম্পিউটার যা দেখছে সেটাকে নিয়ে কম্পিউটার ডিসিশন নিতে পারবে, মানে ইট ইজ আ ফিল্ড অফ AI ইউ ক্যান সে। বাট আমাদের এখানে জাস্ট সোল পারপাস হচ্ছে ইমেজ এডিট করার জন্য আমরা ওপেনসিভি পাইথনটা নেব, আর কোনো কাজ নেই। তো আমরা লিখি
আর এই পিপ ইনস্টল যেটা আছে, দিস পিপ ইনস্টল, পিপ হচ্ছে পাইথন প্যাকেজ ম্যানেজার, মানে পিপ দিয়ে ইউ ক্যান ইনস্টল এনি প্যাকেজেস। পিপ লেখার পরে ইনস্টল লিখে তারপর প্যাকেজের নাম দিলেই হয়। তো বারবার এরকম ভাবে লিখতে হবে না, এটা একটা শর্টকাট আছে। আমি লিখলাম পিপ ইনস্টল ওপেনসিভি পাইথন। একবারে রান করলে এক একটা করে হতো, তো আমি সবকটা নিয়ে একসাথে রান করছি যাতে বারবার না করতে হয়। তারপরে হচ্ছে নামপাই। নামপাইটা হচ্ছে ইউ ক্যান সে সুপার ফাস্ট ডেটা স্ট্রাকচার ম্যানিপুলেটর। ইন ইজি ওয়ার্ডস, যেমন ধরে নাও মানে টেবলস থাকে, তারপর মানে রো কলাম ম্যাট্রিক্স থাকে, সেগুলো মাল্টিপ্লাই করব বা স্টোর করব, অ্যারে স্টোর করব। পাইথন তো খুব একটা ফাস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ নয়, পাইথন ইন্টারপ্রেটেড ল্যাঙ্গুয়েজ মোস্টলি, তো কম্পাইল্ড ল্যাঙ্গুয়েজের মতো স্পিড নেই। তো এই নামপাইটা দিয়ে আমরা সি এর মতো স্পিড পেতে পারি, মানে সি এর ডেটা স্ট্রাকচারসে স্পিড পেতে পারি। এটা কিছুই না, আমাদের প্রজেক্টটাকে ফাস্ট করার জন্য আমরা ইউজ করছি। নেক্সট হচ্ছে পাই অটো জিইউআই। এবার পাই অটো জিইউআইটা দিয়ে আমরা কি করব? আমরা কি করছি যেটা বললাম, আমরা হোয়াটসঅ্যাপের পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট বানাচ্ছি, তার জন্য আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ লাগবে। এবার হোয়াটসঅ্যাপে কোন কোন বাটন ক্লিক করতে হবে সেটা কম্পিউটারকে বোঝানোর জন্য আমরা পাই অটো জিইউআই নিচ্ছি। জিইউআই মানে গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস, আর পাই তো পাইথন বোঝা যাচ্ছে, আর অটো হচ্ছে অটোমেটিক, মানে অটোমেটিক জিইউআই তে ক্লিক করতে পারবে, সেটা আমরা শেখাবো। তো এটার জন্য পাই অটো জিইউআই প্যাকেজ লাগবে। আর তারপরে হচ্ছে পাইপার ক্লিপ। পাইপার ক্লিপটা কিছুই না, এটার কাজ হচ্ছে জাস্ট কপি পেস্ট করার জন্য। এইগুলো পাইথনের থ্রু দিয়ে আমরা করব। এবার করার পরে আমরা এন্টার মারলাম। So you can see installation is finished. Now we have finished installing the packages. এবার আমরা একটা ফাইল বানাবো। Now we are creating a file main.py. তো এখানে ফাইলটা আমাদের তৈরি হয়ে গেল। এবার যে যে প্যাকেজগুলো আমরা ইনস্টল করলাম, এবার সেগুলো এক এক করে ইম্পোর্ট করে নিই। ওপেনসিভি কে সিভি2 বলে, পুরো নামে ইউজ করা হয় না। ইম্পোর্ট নামপাই অ্যাজ এনপি। অ্যাজ এনপি কেন করলাম? এটা শর্ট ফর্ম, বারবার নামপাই লিখতে হবে না। ইম্পোর্ট পাইঅটো জিইউআই, ইম্পোর্ট পাইপারক্লিপ। আর লাস্টে একটা প্যাকেজ আমরা ইম্পোর্ট করছি, টাইম। তো এই টাইমটা হচ্ছে পাইথনের প্রি ইনস্টলড প্যাকেজ, ওই জন্য এটাকে আলাদা করে ইনস্টল করতে হয় না। We don't need to install this package. Uh, we don't need to install this package time because this is pre-installed in Python. What it does, এটা হচ্ছে আমরা এখানে ইউজ করব আমরা কয়েক সেকেন্ডের জন্য পাইথন প্রোগ্রামটাকে স্টপ করার জন্য। এটা আরো ইউজ কেস আছে, তবে আমাদের ইউজ কেস এইটুকুই, লিমিটেড। নেক্সট, এবার yesterday you must have learned from Moyuk's session about functions in Python. So we will start by creating a function. But before creating a function, let us install the main thing, WhatsApp. So WhatsApp install করতে গেলে আমরা মাইক্রোসফট স্টোরের ভার্সনটাই নিচ্ছি। মাইক্রোসফট স্টোর খুলে হোয়াটসঅ্যাপ স্টার্ট করলাম, হোয়াটসঅ্যাপটা নিলাম, বেটা ভার্সনটা নিতে হবে না, এটা নিয়ে ইনস্টল করছি। তো এটাকে আমরা সাইড বাই সাইড নিলাম। তো এখানে যে কিউআর কোডটা দেখা আছে আছে ডু নট স্ক্যান ইট, নাহলে তোমার সব চ্যাট এখানে দেখা যাবে। সো I will scan it with my WhatsApp because I am demonstrating.
সো হোয়াটসঅ্যাপটা এখানে আমরা খুলে নিয়েছি। নাও লেটস গেট ব্যাক টু দ্য কোডিং। First, how we will approach this? We are creating the WhatsApp automation. Let's send a message to my WhatsApp, and then you will understand where I'm coming from. So you can see I have sent a hello to my WhatsApp. Now, let's see one thing. When we have sent a hello, we can see there is a green dot and there is written 1. So this indicates that we have got a new message. So from there we can understand we have got a new message. So we are opening it and here is the message. So nothing more. So again, if we message again, we will get another green dot. So what we need to tell the program is that you need to go to that green dot. So how will we do this? Let's see. So the program must know what the green dot is. So let me take a screenshot of that. You must know about snipping tool. You can search it. It is pre-installed in your computer always. Snipping tool, and click on new and take this green dot and select it. And you know, this is made into a screenshot. So let's save it. I'm saving it in this personal assistant folder, and let's name it dot.png. We are now closing it. Let's see if it is saved or not. Dot.png. Yes, this is saved. So we will tell the program you need to go there. So let's write the code quickly. We have named the function find icon. So what it needs the path of the image, which is finding, and then threshold. What is threshold? I will tell you later. You will understand. So at first, let's make a variable named template. So what this is doing, this template variable is using OpenCV's imread function. What does imread function do? This is understandable from the name, image read. This reads the image, and what is 0? It reads in grayscale. Grayscale, I mean black and white. Why in black and white? Because computer understands black and white better than color. So next, to go to this part of the screen where there is a green dot, what do we need to do? We need to take a screenshot first. So let's make a variable named screenshot. Screenshot equal to pyAutoGUI.screenshot. This is an easy function to take a screenshot. The screenshot will be stored in this variable. Then we are converting it into a NumPy array. As you can see, we have imported NumPy as NP. Is screenshot equal to np.array screenshot. Why NumPy array? This will make it faster for processing. Every time if the huge screenshot is being processed, this will take a lot of computing power. So also this is less error prone. So we are creating a NumPy array. Now the main thing is the screenshot is in color, but the template, I mean the dot which we are searching, green dot, that is converted to grayscale, black and white. So we need to convert this screenshot to black and white too. Okay, so let me show you the full thing. cv2.cvt color. cvt color converts the color. We are passing in the screenshot, comma, cv2.color.rgb to bgr. It converts from RGB to BGR colors
color space, but we do not need the BGR. We need the gray one, RGB to gray. Let me use the Alt Z. This will wrap the thing. So what is wrapping? This is I mean, this is going outside the screen, so this will send it to this this side. You can use the Alt Z also if you are coding. I'm making it also bigger so that you can see it properly. Now we are here. Now we need to find it. Let me type it out. Result equal to CV2 dot match template. Match template. This will match the screenshot and the template. So you might have a question, what this TMCOEFF underscore normed is. So let's find it out. Now you are thinking, I am taking the session, why am I searching on Copilot? So as you know, these are not the only packages. If you are working in a Python project, you will work with thousands of packages, and obviously it is not possible to remember everything. So you can see here you can get the explanation. However, if you don't know how to use the Copilot, you have got your college ID. From there you can claim through GitHub. So let's see. So the full form of this is a matching method. So how it works? The result is normalized. So this will give us so we will get a value between 0, 1 and -1. This means we can confirm whether it is matching or not. So the threshold which you saw before, threshold was 0.8. So this means we are checking whether it is 80% accurate or not. Why not 100%? You know, this screen we are making it be big, small. স্ক্রিনটা আমরা ছোট করছি বড় করছি, তো কখন মানে যেখানটা সার্চ করছি সেটা সবসময় এক্সাক্ট হবে না, একটু এদিক ওদিক চেঞ্জ থাকবে। সেটা ম্যাচ করার জন্য আমরা এখানে এই 80% অ্যাকুরেসির সাথে সার্চ করছি। না এবার লোকেশনটা আমাদের, আমরা সার্চ করে নিয়েছি রেজাল্টটা, এবার লোকেশনটা খুঁজে বের করি। লোকেশন ইকুয়াল টু np.where। np.where নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে কোথায় এটা সার্চ করছে, নামপাই অ্যারেটার মধ্যে। আগে যে আমরা স্ক্রিনশটটা নিয়েছিলাম, স্ক্রিনশটে সার্চ করে দেখছে যেখানে রেজাল্ট ইজ গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু থ্রেশহোল্ড, সেখানে হলো। এবার যদি লোকেশনটা পায়, ইফ লেন্থ অফ লোকেশন ব্র্যাকেটে 0, মানে প্রথম লোকেশন যেটা পাচ্ছে সেটা যদি, মানে লেন্থ লোকেশন 0 কখন হবে? যখন একটা লোকেশন পেয়েছে, তাহলে এবার আমরা সেটার ওয়াই কোঅর্ডিনেট আর এক্স কোঅর্ডিনেট আমরা বের করব। প্রথমে ওয়াই কোঅর্ডিনেটটা আসে, তারপর হচ্ছে এক্স কোঅর্ডিনেটটা আসে। ওয়াই কমা এক্স হলো, এবার বের করে নিলাম। এবার রিটার্ন এক্স কমা ওয়াই, এটাকে আমরা একটা টাপল হিসেবে রিটার্ন করে দিলাম যদি পেয়ে থাকে। আর যদি না পায়, ধরে নাও এরকম কোনো লোকেশন খুঁজেই পেল না, তাহলে আমরা কি করব? আমরা এলস রিটার্ন নান। নান মানে কি? পাইথনের নাল টাইপ, কিছুই পাইনি, সেটা আমরা রিটার্ন করে দিলাম। সবকিছু করতে গিয়ে একটা জিনিস ভেবে দেখতে হবে। এবার
এই টেমপ্লেটটা যখন আমরা ইমেজ রিড করছি, যদি রিড করতে গিয়ে কোনো ফেলিওর হয় বা স্ক্রিনশট হয়তো নিতে দিল না, অনেক কম্পিউটার নিতে দেয় না মাঝে মাঝে স্ক্রিনশট, স্ক্রিনশট নিতে দেয় না, তো সেখানে এরর আসতে পারে। আচ্ছা, আমি একটা কোয়েশ্চেন পেয়েছি, রেজাল্ট গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু থ্রেশহোল্ড কেন? তো থ্রেশহোল্ডটা হচ্ছে 80% অ্যাকুরেসি, রেজাল্টটা যদি 90% অ্যাকুরেট হয় তো তখন আমরা নিয়ে নেবো, খালি থ্রেশহোল্ডের চেয়ে কম না হলেই হলো। তো এবার যেটা বলছিলাম, এখানে যে কোনো এরর আসতে পারে, তো এবার সেটার জন্য আমরা এটাকে ট্রাই ক্যাচ ব্লকের মধ্যে ফেলে দেবো। এখানে ট্রাই এর মধ্যে দিলাম, পাইথনে এক্সেপ্ট বলে ক্যাচ ব্লককে, তো এক্সেপ্ট নিলাম, এক্সেপ্ট এক্সেপশন অ্যাজ ই, শুধু এক্সেপ্টও দেওয়া যেতে পারতো, তবে এক্সেপ্ট এক্সেপশন অ্যাজ ই কেন নিচ্ছি, কারণ আমরা যখন পাইথন কোনো কারণে হয়তো প্রোগ্রামটা চলছে না, তো আমরা কন্ট্রোল সি দিয়ে ওখানে অফ করে দিলাম, সেটাকেও এক্সেপশন হিসেবে ধরে নেয়। তো আমরা শুধু এখানে মানে প্রপার এক্সেপশন গুলো দিচ্ছি। তো যদি কোনো এরার আসে, সেই এরারটাকে ই ভেরিয়েবলে স্টোর করবে, তারপর প্রিন্ট করবে, তারপর রিটার্ন নান করে দেবে। মানে তাতে আমরা এক্সেপশনটা জানতে পারবো যে আমরা এরকম একটা কিছু হচ্ছে যেটা নিতে পারছি না আমরা। হলো। এবার নেক্সট আমরা একটু টেস্ট করে দেখে নিই আমরা এরকম পাচ্ছি কিনা। এই ফাংশনটা যেটা বানালাম, ফাংশনটা যখন হয়ে গেছে আমি এটাকে ছোট করে দিচ্ছি, এটা আমাদের এখন আর মানে এটাকে এবার আমরা রেফারেন্স করবো, এটাকে আমরা এডিট আর করতে হবে না আই গেস। মানে যদি কোনো এরার না আসে তাহলে আমাদের ফাংশনটা এডিট করতে হবে না। লোকেশন ইকুয়ালস টু ফাইন্ড আইকন, আইকন ডট পিএনজি তো নয়, আমাদের ডট ডট পিএনজি নাম, ডট ডট পিএনজি, এখনো গ্রিন ডটটা আছে। দেখি যদি লোকেশন আমরা পাই, তো তাহলে আমরা কি করব, সেই লোকেশন থ্রেশহোল্ডটা অটোমেটিক 0.8 নিয়ে নেবে, কারণ এখানে দেওয়া আছে যদি আমরা আলাদা করে কিছু না দিই অটোমেটিক 0.8 নিয়ে নেবে। তো এবার আমরা কি করবো, পাই পাই অটো জিইউআই ডট মুভ টু, এটা কি করবে, যদি ওই লোকেশনটা পায় সেই লোকেশনে কার্সারটা পাঠিয়ে দেবে। লেটস টেস্ট ইট। তো আমরা টার্মিনাল লিখবো পাইথন, ফাইলের নাম মেইন ডট পাই, অটো জিইউআই was unable to import py screens, please this is likely আচ্ছা পিলো, কেন বলছে পিলোর ভার্সনটা যেটা আমরা ইউজ করছি সেটা খুব ওল্ড, তো আমরা কি করব, পিপ ইনস্টল হাইফেন হাইফেন আপগ্রেড। পিলো হচ্ছে পাইথন ইমেজিং লাইব্রেরি, এই ফাংশনটা পাইথন 3.12 তে একটা চেঞ্জ হয়েছে, তো এই এরারটা মাঝে মাঝেই আসে। তো এখানে পিপ ইনস্টল হাইফেন হাইফেন আপগ্রেড করে এখানে আমরা লিখবো পিলো। আপগ্রেড হয়ে গেছে, এবার দেখি রান করে রান হয় কিনা। ইয়েস, রান হয়ে গেছে, আমি মাউসে হাত না দিতে অটোমেটিক চলে গেছে। আরেকবার দেখাচ্ছি, আমি মাউসে হাত দেবো না, 1 সেকেন্ডে অটোমেটিক চলে যাবে, অটোমেটিক চলে গেছে মাউসটা। তো এটা হলো। তো আমরা ওখানে গিয়ে কি করব, নিউ মেসেজ আছে, এবার নিউ মেসেজটা তো আমরা খুলে দেখবো, আরো 10টা মেসেজ চলে এলো তখন তার বাইরে থেকে এরকম ভাবে দেখতে পাবো না। তো যেই নতুন মেসেজটা আসবে ওখানে মেসেজে ক্লিক করে এবার আমরা কি করবো, এখানে একটা লেফট ক্লিক করব, রাইট ক্লিক করলে কি হবে, খুলে বেরিয়ে আসবে, দরকার নেই, আমরা লেফট ক্লিক করব। তো পাই অটো জিইউআই ডট লেফট ক্লিক, আরেকটা মেসেজ আমি পাঠাচ্ছি এখান থেকে, হ্যালো, পাঠালাম, গ্রিন ডট হয়ে গেল। তো এবার এটা আমরা রান করছি, ক্লিক করেছে এখানে। তো এবার সেটা সেটা নয় হলো, এবার ক্লিক করলাম, এবার আমরা নেক্সট আমাদের কাজটা কি, নতুন মেসেজ যেটা আছে সেটাকে আমাদের নিতে হবে, কিভাবে নেব, এটাকে আমরা কপি করতে পারি। তো এবার কপি করার জন্য আমরা কি করে বুঝবো কোথায় মেসেজ, লেটেস্ট মেসেজটা আসে হচ্ছে একদম নিচ থেকে একটু উপরে। তো নিচে আমরা কি আছে, এই এই ক্লিপ আইকনটা আছে, তো এই ক্লিপ আইকনটাকে আমরা স্ক্রিনশট করে নিতে পারি। সেম ওয়েতে স্ক্রিনশট নিলাম, স্ক্রিনশট নিয়ে এবার এটাকে আমরা সেভ করে দিই, এটার নাম দিই নিউ মেসেজ।
নেক্সট হচ্ছে, এবার আমরা এখানে গেলে একটা জিনিস দেখতে হবে, আমরা কিন্তু এখানে ক্লিক করছি না, এখান থেকে একটু উপরে গিয়ে ক্লিক করতে হবে। আর দেশে ক্লিক নয়, লেফট ক্লিক করলে চলবে না, রাইট ক্লিক করতে হবে যাতে কপি করার অপশনটা আমরা পাই। তো নেক্সট হচ্ছে আমরা লোকেশনটা আবার নিচ্ছি। লোকেশন যেহেতু ভেরিয়েবলটা আর ইউজ হচ্ছে না, তো আবার ইউজ করছি আমি আমরা প্রথম ভেরিয়েবল। দিকেই ছিলাম। হ্যাঁ বলো না, আমার আর একটুখানি লাইক আরো 25 মিনিট থেকে হুম। তো এই লোকেশন ভেরিয়েবলটা আমরা সেকেন্ড টাইম ইউজ করতে পারি। তো এবার এই নিউ মেসেজের জায়গাটায় যাব, ফাইন্ড আইকন নিউ মেসেজ ডট পিএনজি। তো এখানে গেলাম, নিউ মেসেজ ডট পিএনজি হলো। এবার এখানে আমরা যাব পাই অটো জিউআই ডট মুভ টু লোকেশন। তবে লোকেশন এক্স্যাক্টলি আমরা যাব না, কারণ আমাদের ওই ক্লিপটায় ক্লিক করে কোনো লাভ হচ্ছে না, আমরা কোনো অ্যাটাচমেন্ট পাঠাচ্ছি না, উই আর নট সেন্ডিং এনি অ্যাটাচমেন্টস। সো হোয়াট উই উইল ডু, উই উইল টেক দ্য এক্স কোঅর্ডিনেটস অফ দ্যাট। এক্স কোঅর্ডিনেটস কেন, কারণ আমরা এখানেই থাকছি, তবে উপরে উঠবো। তো উপরে যেহেতু উঠতে হবে, তো +50 নয়, অবভিয়াসলি -50 করতে হবে, কারণ নিচ থেকে উপরে উঠতে গেলে মাইনাসে যেতে হবে। কারণ যেভাবে কোঅর্ডিনেট দেখায় মাঝখানটা মানে একদম লোয়েস্ট থেকে উপরে উঠতে গেলে মাইনাস করতে হবে, তো আমরা ওখানে 50 হবে, -50 দিলাম। তবে সবার যে -50 হবে এর কোনো মানে গ্যারান্টি নেই। তো এক একজনের এক এক রকম স্ক্রিন রেজলিউশন হয়, তো তোমরা যখন প্রজেক্টটা করছো সেই অনুযায়ী করে নেবে। এবার যদি তোমরা এটা মাল্টিপল স্ক্রিনসের জন্য করতে চাও, তোমরা একটা স্কেল বলে ভেরিয়েবল নেবে, তারপর তুমি রেজলিউশনটা নিয়ে সেই স্কেলটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দেবে, যাতে রেজলিউশন অনুযায়ী সেটা অ্যাডজাস্ট করে নেয়। তো এটা জাস্ট বেসিক প্রজেক্ট। তো এখানে আমরা দেখাচ্ছি, ওখানে গিয়ে আমরা কি করব, রাইট ক্লিক করব, উপরে একটু গিয়ে রাইট ক্লিক। রাইট ক্লিক করলে কি আসবে, এখানে উপরে গিয়ে রাইট ক্লিক করলাম, রাইট ক্লিক করলে আমাদের কি নিতে হবে, কপিটা। এবার আমরা দেখো স্নিপিং টুল যদি খুলি, এটা এক্ষুনি বন্ধ হয়ে যাবে। স্নিপিং টুল খুলে আমি যদি এখানে নিউ টেপার পরে যেই ক্লিক করব, সঙ্গে সঙ্গে নিতে থাকবে। তো আমরা কি করব, টাইমার সেট করব, 5 সেকেন্ড ডিলে করে দিচ্ছি। আর এখানে নিউ ক্লিক করে এবার এখানে আমরা ক্লিক করলাম, 5 সেকেন্ড ওয়েট করি, তারপর স্ক্রিনশটটা নেবে আমাদের, এই যে হয়ে গেল। এবার এখান থেকে আমরা কপিটাকে বের করে নেব, কপিটাকে বের করে নিলাম, করে এবার সেভ করে নিচ্ছি। এখানে নাম দিয়ে দিলাম কপি ডট পিএনজি। তো রাইট ক্লিক হলো। এবার রাইট ক্লিকের পরে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে কপি লোকেশনটা বের করতে হবে। লোকেশন ভেরিয়েবলটা নিচ্ছি, ফাইন্ড আইকন কপি ডট পিএনজি। এবার পাই অটো জিউআই ডট মুভ টু লোকেশন। এবার পাই অটো জিউআই ডট লেফট ক্লিক। কেন লেফট ক্লিক করছি, কারণ আমরা কপিতে লেফট ক্লিক করবো যাতে কপি হয়ে যায়। দেখি এবার টেস্ট করি, আগে একটা মেসেজ পাঠাই আমি, হ্যালো বলে মেসেজ পাঠালাম, গ্রিন ডট হলো। এবার রান করছি কোডটাকে, হলো। এবার কোথাও একটা খুঁজে পাচ্ছে না, এখানে খুঁজে পাচ্ছে না লোকেশন। এই যে আমাদের এখানে নিউ মেসেজ, এখানে স্পেলিংটা ভুল হয়েছে, MAG হয়ে গেছে, MSG হতে হবে, তাহলে চলে আসবে। তো আরেকটা মেসেজ পাঠালাম, এবার এখান থেকে রান করছি, দেখি হলো। তবে কপিতে গিয়ে ক্লিকটা কিন্তু ঠিক হলো না। কেন, এখানে প্রথমে দেখো লোকেশনটা একটু বেশি বাঁ দিকে আছে, আমরা একটু ডান দিকে যেতে চাই। চলো, আর একবার ক্লিকে হয় না, মাঝে মাঝে হোয়াটসঅ্যাপে দেখবে, হোয়াটসঅ্যাপে এখানে এরকম করে এখানে কপি যখন করবে একবার ক্লিকে হয় না। এগুলো কিভাবে আমি জানতে পারলাম, এটা কিন্তু কোনো লার্নিং থেকে না, যখন প্রজেক্ট বানাবে তখন প্রজেক্টে রিয়েল টাইমে প্রবলেম আসবে, সেই প্রবলেম কিভাবে সলভ করতে হবে সেটা তোমরা তখনই বুঝতে পারবে, যখন তোমরা প্রবলেমগুলো সলভ করতে যাবে। তো এটা করতে করতে বুঝতে পেরে যাবে। দিস ইজ নাথিং, মানে নাথিং টু লার্ন, দিস ইজ জাস্ট এক্সপিরিয়েন্স।
লোকেশন আমরা 0, লোকেশনের এক্স কোঅর্ডিনেটটা নিলাম, সরি এক্স কোঅর্ডিনেটটা একটু ডান দিকে যেতে হবে, তাহলে +20 করলাম, এমন কিছু ডান দিকে না, তাই +50 নিলাম, +20 করলাম, লোকেশন 1। ওয়াই কোঅর্ডিনেটটা চেঞ্জ করলাম না, কারণ মানে ওপর নিচ, মানে উপর থেকে নিচ দেখতে গেলে ভার্টিক্যালি ঠিকই আছে, হরাইজন্টালি একটু ডান দিকে পাঠাতে হবে। এটা নিয়ে আমরা দুবার লেফট ক্লিক করি। তো এভাবে কপিটা হয়ে যাবে। তো আমরা টেস্ট করবো এটা, তবে তার আগে একটা কাজ করি আমরা। তো আমরা কি হলো, কপি হলে কি আমরা ক্লিপবোর্ডে পেয়ে গেলাম, এবার ক্লিপবোর্ড থেকে ডেটাটাকে আমরা বের করে নেবো। তো ক্লিপবোর্ড ইকুয়াল টু পাইপার ক্লিপ ডট পেস্ট, এই যে পাইপার ক্লিপটা আমরা ইম্পোর্ট করেছিলাম সেটাই কাজে লাগলো, পেস্ট করলাম। এবার যেহেতু পেস্ট করছি, কি পেলাম আমরা দেখি, সেটাকে প্রিন্ট করে দিতে হলে প্রিন্ট ক্লিপবোর্ড। তো প্রত্যেকবার আমরা যেটা করছিলাম, আরেকটা মেসেজ পাঠাই, হ্যালো, পাঠানো, দিকে গ্রিন হয়ে আছে, আমরা এবার এটাকে রান করি। হয়ে গেছে, কপি হয়েছে, আই গেস এখানে আটকে গেছে, লোকেশনটা একটু চেঞ্জ করতে হবে, ওয়াই কোঅর্ডিনেটটা ঠিকঠাক হয়নি। লোকেশন +20 করেছি, ডান দিকে গেছে, আর এটাকে আমরা উপরে তুলতে হবে, -20 করে দিই। এবার হ্যালোটা ক্লিক হলো, এটা আগেরটা ক্লিক হচ্ছে নাকি ঠিক হচ্ছে, ওর জন্য একটা অন্য মেসেজ পাঠিয়ে দেখি, হাউ আর ইউ, পাঠালাম। সরি, এখানে আমার ক্লিক করা ছিল না, তাই ওখানে একটা গ্রিনটা আসেনি। হোয়াট আর, আমি একটা অন্য মেসেজ করছি, হোয়াট আর ইউ ডুইং বলে মেসেজ করলাম। এটাকে কি করে পাবে, আমরা পাইথন মেইন ডট পাই রান করলাম, কপি, হ্যাঁ এই যে প্রিন্ট হয়ে গেছে হোয়াট আর ইউ ডুইং। তো এই পর্যন্ত আমাদের ঠিক আছে। তো এবার আমরা কি করব, একটা যে রেসপন্সটা পেলাম, আপাতত আমরা যেটা করতে পারি, আপাতত একটা আমরা জাস্ট স্ট্যাটিক রেসপন্স পাঠিয়ে দিতে পারি, মানে পরে আমরা কি উত্তর দেবে না দেবে ঠিক করব, আগে আমরা দেখি জাস্ট একটা উত্তর দেওয়ার ফাংশনটা তৈরি করি। আচ্ছা, উত্তর দিতে গেলে আমাদের কি করতে হবে, এই মেসেজ বক্সে যেতে হবে, মেসেজ বক্সটাকে আমরা তাহলে স্ক্রিনশট করে নিই অ্যাজ ইউজুয়াল। মেসেজ বক্স মানে কি, এই টাইপ মেসেজ, এটাকে নিলাম, এখানে হোয়াটসঅ্যাপ কোথায় আছে খুঁজে খুঁজে সার্চ করো, মেসেজ বক্স ডট পিএনজি। এবার লোকেশন ইকুয়াল টু ফাইন্ড আইকন, হলো। এবার এটার লোকেশনে আমরা মুভ করে যাব, লোকেশন করব, তারপর ওখানে কি করব, লেফট ক্লিক করব। তার আগে আমরা আমাদের কি করতে হবে, একটা রেসপন্স সেট করে নিই, রেসপন্সটাকে আমি দিয়ে দিই গট দি মেসেজ, গট দি মেসেজ প্লাস ক্লিপবোর্ড, তাতে আমরা ক্লিপবোর্ড থেকে কি আছে সেটাও পেয়ে যাব। মেসেজ বক্সটা পর্যন্ত গেলাম। এবার মেসেজ বক্সে গিয়ে আমাদের কি করতে হবে, এবার এখানে গিয়ে একটা রাইট ক্লিক করতে হবে, মেসেজ বক্সে গিয়ে, তার এবার আমরা কি করব, পাইপার ক্লিপ, সরি পাই অটো জিউআই ডট রাইট ক্লিক,
নেক্সট লোকেশন ইকুয়াল টু ফাইন্ড আইকন। আচ্ছা, পেজ ডট পিএনজি হবে, তবে আমরা এখনো নিইনি, এখানে পেজটাকে নিতে হবে। তো এটার জন্য আমরা কি করব, আবার টাইমার সেট করে দেবো, 5 সেকেন্ড ডিলে। রেডি করলাম, নিয়ে নিয়েছে। এবার এখান থেকে পেজটাকে বের করে নেবো। পেজ ডট পিএনজি সেভ হয়ে গেল। এবার এখানে ফাইন্ড আইকন পেজ ডট পিএনজি, এই লোকেশনে গেলাম। হলো, পেস্ট করলো। এবার তবে এই যে পেস্ট গুলো করছি, এগুলো করতে কিন্তু সময় লাগে। যখন একটা আমরা পেস্ট করব লং টেক্সট, তো মিলি সেকেন্ড কিছু ডিলে হবে বা হাফ আ সেকেন্ড ডিলে হবে। তো সেইগুলো সব ঠিকঠাক হওয়ার জন্য আমরা এই টাইম মডিউলটাকে নিয়েছি, মানে কম্পিউটারটাকে ওয়েট করার সময় দেবো, যাতে 1 সেকেন্ডের মধ্যে সবকিছু কাজ হলে ফ্রিজ না হয়ে যায়। তো আমরা একটা কাজ করি, ইন দ্যাট কেস এখানে একটা আমরা আস্তে করে বসিয়ে দিই টাইম, টাইম ডট স্লিপ 1। তো টাইম ডট স্লিপ 1 কেন দিচ্ছি, এটা 1 সেকেন্ডের জন্য পজ করবে। আমার স্ক্রিনটা কি আনশেয়ার হয়ে গেছে? শেয়ারই তো দেখাচ্ছে, আমি 1 সেকেন্ড, আমি লিভ করে জয়েন করছি। আই এম ভিজিবল, রাইট? হ্যাঁ, সো লেটস কন্টিনিউ। তো আমরা এই পেস্ট পর্যন্ত করেছিলাম। তো সব করার পরে আমরা একটা আস্তে করে টাইম ডিলে দিয়ে দেবো, যাতে কোনো কারণে ক্র্যাশ না করে যায় কম্পিউটার এত সুপার ফাস্ট কাজ করতে গিয়ে। মানুষেরও সেরকম টাইম লাগে, 1 সেকেন্ড তো লাগবে এদিক থেকে মাউস ওদিকে নিয়ে যেতে। এরকম ভাবে রোবোটিক রেসপন্স হতে থাকলে মাঝে মাঝে কম্পিউটার ক্র্যাশ করে যায়। তো ইন দ্যাট কেস আমরা পেস্ট পর্যন্ত গেছি, পেস্টে ক্লিক করেছি। এবার কি করতে হবে, লাস্ট কাজ হচ্ছে সেন্ড করা। তো সেন্ড করার জন্য আমরা এখানে কিছু লিখলেই সেন্ড আইকনটা হয়ে যাচ্ছে। লেখার আগে আমরা আমাদের রেসপন্সটা এখানে পেস্ট লিখলে লেখা হয়ে যাবে। তো আমরা এই সেন্ড আইকনটাকে কপি করে নিই। ওকে, সেন্ড ডট পিএনজি হয়ে গেছে। তো এবার লোকেশন ইকুয়ালস টু, তো দেখি এই পর্যন্ত গেল। এবার আমরা একটা মেসেজ পাঠিয়ে দেখি হয় কিনা। হ্যালো পাঠালাম, এদিকে এবার আমরা রান করি। ওকে, সামথিং ওয়েন্ট রং, মানে এটা ছিল, ওটা সেন্ড হয়ে গেছে। আরেকবার ট্রাই করি, কারণ ওদিকে তো লেখা থাকার কথা নয়। হ্যালো দিলাম, এবার এটাকে ফোকাসে রাখতে হবে যাতে সেন্ডটা করতে পারে। তো আমরা একটা কাজ করি, এটাকে ছোট করে দিই। ভিএস কোডটাকে একটু ছোট করা যেতে পারে। হুম, এবার রান করছি। 1 সেকেন্ড, 1 সেকেন্ড, 1 সেকেন্ড। 1 সেকেন্ড, 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 1 সেকে
সো ডান। তবে একটা জিনিস আমরা যদি নোটিস করে দেখি, তাহলে এই পেস্ট গুলো যখন করতে গেলাম তখন একদম কর্নারে মাউসটা ছিল, তো এটা মাঝে মাঝে ফ্র্যাকশন এরার হতে পারে। তো সেই ফ্র্যাকশন এরারটাকে ফিক্স করার জন্য আমরা লোকেশন গুলোকে একটু একদম মিডলে পাঠিয়ে দিই, যাতে কোনো এই প্রবলেমটা না হয়। তো আমরা এটা নিলাম লোকেশন। এগুলো যে মানে কপি পেস্ট করতে হবে এর কোনো মানে নেই। তো এগুলো ইউ ক্যান ডু ইট ইউর সেলফ, তারপর নিজেই অ্যাডজাস্ট করে দেখতে পারো। এগুলো জাস্ট হিট অ্যান্ড ট্রায়াল অ্যাডজাস্টমেন্টের মতো। ওকে, তো এতদূর হলো। এবার আমাদের কি হবে? এবার ধরে নাও কোনো মেসেজ যেটা এসছে সেটা কোনো কারণে রিড করতে পারছে না, বা কোনো মেসেজই আসেনি, আমরা একটা ভুল রেসপন্স রিড করেছিলাম, বাট নেক্সট মেসেজের ওয়েট করবে। তো তার জন্য কি করতে হবে? আমরা যদি হোয়াটসঅ্যাপে গিয়ে ওয়েট করি, তাহলে নতুন মেসেজ এলে যেই সঙ্গে সঙ্গে নতুন গ্রিন ডটটা আসবে সেই ওটাকে রিড হয়ে যাবে। তো আমরা সেটা চাই না। তো আমরা কি চাইবো? এটা ব্যাক করে আসুক ভিএস কোডে, এসে এখানে কোথাও ক্লিক করুক, যাতে আমরা ভিএস কোডের ওপরে ফোকাসটা পেয়ে যাই। তো তাই করছি, স্নিপিং টুল নিলাম। এবার ভিএস কোডে কোথায় ক্লিক করাটা সেফ, আমি বলবো সবচেয়ে উপরে এই জায়গাটা ক্লিক করা সেফ, কারণ এখানে ক্লিক করলে কিছু হবে না, অন্য জায়গায় ক্লিক করলে অন্য কিছু খুলে যেতে পারে। তো এবার এটাকে আমরা নিলাম, সেভ করে দিলাম, এটাকে কোড ডট পিএনজি বলে সেভ করি। এবার কখন এটা হবে? যদি এখানে এরার আসে সেই ক্ষেত্রেই। তো আমরা টোটালটাকে নিলাম, অবশ্যই ফাংশনটাকে নেব না কারণ ফাংশনটা এর বাইরে। তো টোটালটাকে নিয়ে এখানে একটা ট্রাই অ্যাড করে দিচ্ছি ফাংশনটার পরে। ট্রাই ট্রাই ব্লক অ্যাড করলাম। এবার এখানে টোটালটাকে ভেতরে এবার পাঠিয়ে দিতে হবে। পাঠিয়ে দিলাম। টোটালটাকে ড্র্যাগ করে একটা ট্যাব টিপলেই টোটালটা ইনডেন্টেড হয়ে যাবে। এবার এক্সেপ্ট নিলাম, এক্সেপ্ট এক্সেপশন এস ই। এই ক্ষেত্রে আমরা কি করব? ওখানে ফাইন্ড আইকন, ক্লোজ ডট পিএনজি অবভিয়াসলি নয়, কোড ডট পিএনজি। কোড ডট পিএনজি হলো pyauto GUI dot move to location, pyauto GUI dot left click। এবার সবকটার জন্য টাইম ডট স্লিপ যেমন দিয়েছিলাম, টাইম ডট স্লিপ 1। তো নেক্সট মেসেজের ওয়েট করবে 1 সেকেন্ডের পর। তো এবার আমি কয়েকটা এবার মেসেজ পাঠিয়ে দেখি হচ্ছে কিনা। আগে কোডটা রান করলাম, কোডটা কিছু রেসপন্স পেলো না, তো উপরে চলে গেল, বেশি উপরে চলে গেছে কোডটা। তো একটা ব্যবস্থা করতে হবে, বেশি উপরে চলে গেলে। আচ্ছা, টোটালটা যেহেতু আমরা মাল্টিপল মেসেজের জন্য নিচ্ছি, টোটালটাকে আরেকবার ইনডেন্ট করতে হবে। মানে এটাকে আমরা একটা ওয়াইল ব্লকের মধ্যে দিয়ে দেবো, ওয়াইল ট্রু মানে হচ্ছে ইনফাইনাইট লুপ, যতক্ষণ না আমরা বন্ধ করছি। আরেকটু নিচে যাবে আর একটু ডান দিকে যাবে, তো লোকেশন 0 + 10 1 + 10। এবার এটাকে আচ্ছা, এটা ফাইন্ড এক্সেপশন এস ই। এটা প্রথমে কি করছে? গ্রিন ডট খুঁজছে, এখানে গ্রিন ডট খুঁজছে, মুভ টু লোকেশন করছে, ডট লেফট ক্লিক। এখানে গ্রিন ডট তো এখন আপাতত পাবে না, লেটস সি কোথায় যায় এটা। গ্রিন ডট না পেলে একটা এমটি লোকেশনে চলে যাচ্ছে। তো এটা মানে থ্রেশহোল্ডের প্রবলেম হতে পারে, এটাকে আমরা অন্যভাবেও সলভ করতে পারি। আমরা সেটিংসে গেলাম, তো এবার জেনারেলে যাব, পার্সোনালাইজেশন, চ্যাট ওয়ালপেপার আমরা চেঞ্জ করে দেবো।
ডার্ক মোডে তো আছেই, ডুডলটা অফ করে দিলাম। তাতে কি হচ্ছে, এখানে এই ডুডলটা নেই, যেটাকে মানে ভুলভাল রেকগনাইজ করবে না। দেখি, লেটস ট্রাই এগেন। ওকে, স্টিল গোয়িং দেয়ার। এখানে গিয়ে রাইট ক্লিক করছে, লেটস সি। এখানে ডট লেফট ক্লিক, এখানটা প্রিন্ট। হিট লোকেশন, লেটস সি এটা কি লোকেশন পাচ্ছে। আচ্ছা, যদি এখানে নান হয় তাহলে এবার আমরা এখানে যদি লোকেশনটা না পাই, এখানে পাচ্ছে না, তাহলে ইফ নান, তাহলে এটাকে আমরা কি করবো, এখানে লেফট ক্লিক না করে আমরা এটাকে এক্সেপশন করে দেবো। ইফ লোকেশন ইজ নান, রেজ এক্সেপশন। তো এবার এটা এখানে কারেন্টলি স্টাক। এবার যেই স্টাক হলো আমরা একটা মেসেজ পাঠাই, হ্যালো। এখানে চলে যাচ্ছে, মেসেজটা নিয়ে কপি করে পেস্ট করছে, এন্ড ইট ইজ গোয়িং ব্যাক। তো তাহলে আমরা এই পর্যন্ত আমরা করতে পারলাম। এবার রেসপন্সটাকে যাতে কাস্টমাইজ করা যায় সেটার আমরা একটা ব্যবস্থা করি। এখানে রেসপন্সটাকে কপি করবে। তো এবার রেসপন্সটাকে আমরা কাস্টম রেসপন্স কিভাবে করব, তো এখানেই আমরা এবার এআই ইন্টিগ্রেশনের দিকে যাচ্ছি। তো এআই ইন্টিগ্রেশনের জন্য আমাদের যে যে প্যাকেজগুলো লাগবে সেটা হচ্ছে লামা, সিপিপি, পাইথন। তো আমরা ওপেন এআই এপিআই কেও ইউজ করতে পারতাম, তবে ওপেন এআইটা নট রিয়েলি আ বিগ ক্রেডিট, আর তার উপরে ওটা পারচেস করতে হয়। তো আমরা ফ্রি ভার্সনের জন্য যাব। তো এটার জন্য জিপিইউ লাগবে না, এনি কম্পিউটারে হবে, বাট জিপিইউ থাকলে ফাস্ট হবে। তো আমরা প্রথমে কি করব, এই লামাটা ইনস্টল করতে হবে। তো লামা ইনস্টল করাটা একটু কমপ্লেক্স, তার জন্য আমি যে জিপ ফাইলটা দিয়েছি, দ্য জিপ ফাইল উইচ আই হ্যাভ গিভেন, so there will be a wheel inside that. If you don't have GPU, then take this CPU version. If you have a GPU, then take this. So, and there will be the Python versions. We are using 3.12, so we'll use this wheel with 312 at the end. Then we will copy as path, and here we will write pip install, and then right click to paste the path. Now it is installed easily. ভাই আজকের একটু So বিজি হয়ে this গেছিলাম বলে আজকের method পাঠাতে is পারিনি actually very ভাই। তবে চাবি এখন complex. কি পাঠাবো? এখন এখন তো So মোটামুটি that's why মাঝখানে I've চলে গেছি given আমরা। this এখন wheel file পাঠালে so কি that you can মানে do it লাভ হবে কিনা easily. ওটাই জানতে Now যদি let's বলিস make পাঠাতে পারি, কিছু another নেই। package. We will make our own package now, AI package, which we will import from the main. So this is the same way. We will go for llm.py. So let me tell you, আগেও আমি একটা আনস্টপে ইভেন্ট করেছি যেখানে এই এলএলএম কি করে ইউজ করে দেখিয়েছি। তো এই আনস্টপের ইভেন্টের লিংক দেওয়া থাকবে এর মধ্যে, তার মধ্যে ডিপ ডাইভ করতে হলে ইউ ক্যান গো অ্যান্ড সি দেয়ার। বাট এইখানে আমি ওভারভিউ দিয়ে যাব, এন্ড ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড, ভেরি ইজি ওভারভিউ আই উইল গিভ ইট। তো প্রথমে যেটা আমরা ইম্পোর্ট করবো, দ্যাট ইজ ফ্রম কপি ইম্পোর্ট ডিপ কপি। এটা কেন রেসপন্সটা কপি করার জন্য লাগবে, ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড ইট লেটার। ফ্রম lama_cpp import হ্যাঁ দাঁড়া আমি বানাচ্ছি, লেট মি কুক llama। গাইস, দাঁড়া বানিয়ে দিচ্ছি। লামাটাকে ইম্পোর্ট করলাম। এবার এলএলএম টাকে লোড করতে হবে। এবার এলএলএম এর আমি একটা লিংক দিয়ে দিয়েছি এখানে, এখান থেকে ইউ ক্যান ডাউনলোড। এটা হচ্ছে মিস্ট্রাল 7 বিলিয়ন প্যারামিটারস মডেল। তো এটা যদি তোমাদের না চলে, তোমরা হাগিং ফেস থেকে জেমা 2 বিলিয়ন ডাউনলোড করতে পারো, বা লামার যে 3.2 আছে সেটা যে কোনো জিজিইউএফ মডেল তোমরা ডাউনলোড করতে পারো, যেটা ছোট সাইজ। আমি একটা হ্যাঁ, সো তার জন্য আমাদের কি করতে হবে, হাগিং ফেস ডট সিও এখানে যেতে হবে।
এখান থেকে ইউ ক্যান সার্চ এনি মডেল। যেমন আমি আপাতত আমাদের লাগবে হচ্ছে লামা বলে দেখাই, লামা 3.1 3.2, ইউ ক্যান টেক এনিথিং, জাস্ট তারপর একটা জিজিইউএফ দিয়ে দেবে। জিজিইউএফ হচ্ছে একটা ফরম্যাট স্টোরেজের জন্য যেটা খুব মানে স্মল সাইজ হয় আর ইজিলি কোয়ান্টাইজ করা যায়। কোয়ান্টাইজ মানে কি, ছোট করা যায় যাতে মানে লো এন্ড কম্পিউটারে রান হয়। তো যে কোনো জিইউএফ এরকম জিজিইউএফ নিয়ে আচ্ছা এখানে দাদা, ফাইল। আমি লামাটা ইম্পোর্ট করেছি, বাট আমার যেহেতু ডুয়াল কোর প্রসেসর, তো একটু না ল্যাগ দিচ্ছে। তো কোনো অল্টারনেটিভ যদি হয় ভালো হতো। হ্যাঁ, এটাই তো দেখাচ্ছি। এই লামাটা ইনস্টল করার পরে ইউ ক্যান টেক ইন এনি স্মল মডেল। এখানে আমি ইউজ করেছি 4 জিবির মডেলটা, 4 জিবির চেয়েও ছোট আছে। তো ডুয়াল কোর প্রসেসরেও সেটা চলবে, দেখিয়ে দিচ্ছি সেটা। জেমা 2B GGUF, এখানে ফাইলসে গিয়ে অনেক স্মল আছে, 1 জিবির মডেল আছে। 1 জিবির মডেল এনিওয়্যার চলবে, আরো বড়ও আছে দরকার হলে, মানে যেরকম কম্পিউটার সেই অনুযায়ী। তো এটা যে করতেই হবে এই লামাটা, মানে এর কোনো মানে নেই। ইউ ক্যান সেট ইউর ওন রেসপন্স। নিজেও তুমি করে দিতে পারো যে এরম এই কোয়েশ্চেন করলে তার এই অ্যান্সার দেবে। তো এটা আমরা করছি জাস্ট এআই ইন্টিগ্রেশনের জন্য। হ্যাঁ, a very good suggestion from ময়ূক, অলওয়েজ প্রেফার দ্য Q4KM। সেটা হচ্ছে সাইজেও ছোট, আবার রিকোয়ারমেন্টসও কম লাগে, আবার কোয়ালিটি অফ রেসপন্সটাও ভালো হয়। তো আমি যেটা ইউজ করছি সেটার লিংক একদম আমি দিয়েই দিয়েছি এটার মধ্যে। এই যে যে গাইডটা দিয়েছি তার মধ্যে লিংকটা আছে, এটা জাস্ট কপি পেস্ট করলেই ডাউনলোড হতে শুরু করবে। এই যে কপি পেস্ট করলে ডাউনলোড হতে শুরু করবে, আমার অলরেডি ডাউনলোড করা আছে। তো আমি সেটাকে ইউজ করছি, কারণ এখন 4 জিবি ডাউনলোড করার মতো সময় নেই, আমরা লিমিটেড টাইমের জন্য এখানে এসেছি। এখান থেকে কাট করলাম আর আমরা প্রজেক্টের মধ্যে পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্টে গিয়ে পেস্ট করে দিলাম। এবার এটার নামটা অবভিয়াসলি লাগবে, এটাকে নামটা আমরা কপি করে নিচ্ছি। LLM ইকুয়ালস টু লামা। এবার মডেল পাথটা দিতে হবে, মডেল পাথ ইকুয়াল টু, যেহেতু সেম সেম ফোল্ডারেই আছে, আলাদা করে পাথ দিতে হবে না, জাস্ট ফাইলটার নাম দিলেই হলো। এবার এখানে এক সেকেন্ড আমি র্যাপিং করে নিই। ভার্বোস ইকুয়াল টু আমরা ট্রুও দিতে পারি, ফলস দিতে পারি। ফলস দিলে কি মানে মডেলটা লোড হতে কিভাবে লোড হচ্ছে সেটা দেখাবে না। যদি ট্রু দিই তাহলে কিভাবে লোড হচ্ছে সেটা দেখাবে। আমরা আপাতত ট্রুই দিচ্ছি যাতে কোনো এরর হলে আমরা দেখতে পাই। আর এর পরেরটা হচ্ছে অপশনাল ব্যাপার, এন জিপিইউ লেয়ার্স কত দেবো। তো যদি তোমাদের জিপিইউ না থাকে তাহলে এটা দিতেই হবে না, জাস্ট নেক্সট লাইনে স্কিপ করে যাও। আর যদি জিপিইউ থাকে, 4 জিবি গ্রাফিক্স কার্ড থাকলে তখন জিপিইউ লেয়ার্স দিতে হবে 8টা। আর তার চেয়ে বেশি থাকলে 6 জিবি অ্যান্ড অ্যাবাভ তখন 32টা দিতে হবে, 32টা। এবার একটা ফাংশন বানাচ্ছি, নাম দিলাম জিপিটি রেসপন্স। ইজি ইজি নাম দিচ্ছি যাতে বোঝা যায়। প্রম্পট, এখানে এর কাছে যে প্রম্পটটা যাবে তার অ্যান্সার করবে। আর একটা নিতে হবে টোকেন সাইজ, ম্যাক্স টোকেনস আমরা আপাতত মানে এটা যত ছোট নেব তত ছোট রেসপন্স আসবে। তো আপাতত 1000ই নিচ্ছি যাতে ইট ক্যান অ্যান্সার মোস্ট থিংস। স্ট্রিম বলে একটা নিচ্ছি, এর মধ্যে এলএলএম নিয়ে এখানে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার, এই এফ স্ট্রিং ইউজ করলাম। এফ স্ট্রিং মানে হচ্ছে ফরম্যাটেড স্ট্রিং। কোয়েশ্চেন বলে আমরা প্রম্পটটাকে কোয়েশ্চেন হিসেবে দিলাম। স্ল্যাশ এনটা লাগবে না অ্যাকচুয়ালি, ওই সেম লাইনে অ্যান্সার দিয়ে দিতে পারবে। এবার এখানে এই সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে যেটা আছে সেখানে এই প্রম্পটটা পেস্ট হয়ে যাবে, তারপরে অ্যান্সার এখানে দিলাম। এবার ম্যাক্স টোকেন্স দিই, ম্যাক্স টোকেন্স ইকুয়াল টু ম্যাক্স টোকেন্স, এখান থেকে এটা পাস হয়ে যাবে। নেক্সট হচ্ছে স্টপ, কখন স্টপ করবে, মানে এলএলএম তো নাহলে মানে জেনারেটই করে যাবে। তো যখন নতুন কোনো কোয়েশ্চেন দেখবে তখন স্টপ করবে। তো কি করে দিলাম, যে স্টপ টোকেন গুলোকে আমরা নিলাম কোয়েশ্চেন, কোয়েশ্চেন কিউ।
এই দুটোই জেনারেলি স্ট্যান্ডার্ড, এগুলো মোস্ট এলএলএম এর ক্ষেত্রে কাজ করে, মানে লামার ক্ষেত্রে কাজ করবে, তারপর মিস্ট্রালের যে কোনো মডেলের ক্ষেত্রে কাজ করবে। আর এগুলো আমাদের ইউজ কেস গুলো কভার করে দেবে আপাতত। আরো থাকলে ইউ ক্যান সার্চ ইট আপ, মানে যখন দেখবে মডেলটা স্টপ করছে না, তা যেটা দিলে স্টপ করে যাবে দেখবে, মানে যেটা রাবিশ দিচ্ছে সেই রাবিশটা শুরুটা দিয়ে দেবে। তো শুরুটা দিয়ে দিলে সেই যেই রাবিশটা দেখবে বন্ধ হয়ে যাবে। এগুলো জাস্ট হিট অ্যান্ড ট্রায়াল থিং। স্ট্রিম ইকুয়ালস টু ট্রু, স্ট্রিম ইকুয়ালস টু ট্রু যাতে আমরা এটা পাই। এবার এখানে জেনারেটেড জেনারেটেড টেক্সট বলে একটা নিলাম, যেখান থেকে নেব। এবার ফর চাঙ্ক ইন স্ট্রিং, তো এটা সাজেস্ট করলো আমার কোপাইলট, এটাই বেটার হবে। এখানে যে স্ট্রিমে প্রত্যেকটা চাঙ্ক পাচ্ছি, তো চাঙ্কটার ভেতরে যে, এক সেকেন্ড, ওয়েট আ মিনিট, একটু এরর আছে। ফর আউটপুট ইন স্ট্রিম, এটা নিলাম। তো কমপ্লিশন যেটা হচ্ছে, যেটুকু কমপ্লিট হলো, ডিপ কপি, আমরা ডিপ কপি যেটা ইউজ, মানে ইম্পোর্ট করেছিলাম, তো সেটাই আমরা ইউজ করছি। আউটপুট, ডিপ আউটপুটটাকে ডিপ কপি করে নিচ্ছি যাতে মানে রেফারেন্স ছাড়াই কপি হয়ে যায়, মানে তারপর সেটা আমরা এখান থেকে পেস্ট করে দেবো। তো এখানে যে কোডটা লিখলাম এটা হচ্ছে মানে এই ফর্মেই আউটপুট আসে। তো ইউ ক্যান জাস্ট মেমোরাইজ দ্যাট, এটা মানে ইউ ক্যান গেট ইট এনিওয়্যার, এটা এমন কোনো ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার না। তো এটা সার্চ করলেই যে কোনো জায়গায় পেয়ে যাবে, এরকম ভাবে রেসপন্সটা আসে, এটাকে আমরা রিটার্ন করে দিচ্ছি। এই ব্যাপারে ইনডেপথে জানতে গেলে আমি যে আনস্টপে আগে সেশনটা করেছিলাম, ইউ ক্যান ওয়াচ দ্য রেকর্ডিং, ওটা আনস্টপের ইউটিউব চ্যানেলেই আছে। তো এখানে রিটার্ন জেনারেটেড টেক্সট, এটা হলো রিটার্ন হয়ে গেল। তো আমরা এখানে ফাংশনটা বানিয়ে ফেললাম, এবার এটাকে একবার টেস্ট করে ফেলি হচ্ছে কিনা। জিপিটি রেসপন্স, হোয়াট ইজ দ্য ক্যাপিটাল অফ, আচ্ছা এটাকে তো প্রিন্ট করতে হবে। তো জিপিটি রেসপন্স প্রিন্ট, জিপিটি রেসপন্স হোয়াট ইজ এআই, একটা এই টাইপের কোয়েশ্চেন দিই। এবার এটাকে রান করি, পাইথন llm ডট পাই। তো এবার এখানে মডেলটা লোড হচ্ছে, মডেলটা লোড হয়ে এখানে অ্যান্সারটা প্রিন্ট হয়ে যাবে। ম্যাক্স টোকেন্স আমি 1000 দিয়েছি, তাই একটু টাইম লাগবে কারণ বড় অ্যান্সার প্রিন্ট করবে। এটাকে যদি ছোট করে দিই 100 করে দিই, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে প্রিন্ট হয়ে যাবে। সো আই গেস এটা টাইম নিচ্ছে, তো আমরা এখানে yeah, you can ask any questions while this is generating the text. Let me open the messages. হ্যাঁ, ইন্টেল ইন্টিগ্রেটেড জিপিইউ যেটা আছে তার জন্য সিপিইউ ইউজ করতে হবে। অনলি এনভিডিয়া জিপিইউ থাকলে তখন ওই জিপিইউ লামাটা ইনস্টল করতে হবে। এখানে we can see the response has come. Let's see the response. AI or artificial intelligence refers to development of computer systems that can perform tasks that typically require human intelligence. হ্যাঁ, তো এখানে রেসপন্সটা এসে গেছে। তো এটা this is working as you can see. So now let's make, এবার এটা তো কোয়েশ্চেন অ্যান্সার দিচ্ছে, তো পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট কি করে হলো? তো আমরা এখানে একে একটা ফরম্যাট দিয়ে দিই, ইউ আর দ্য পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট অফ
জাস্ট হিউম্যান লাইক বলা হয়। ইউ ক্যান মানে তোমাদের নিজেদের ইউজ কেসের মতো বানাতে পারো। তো আমি এটা আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে বানাচ্ছি। ইউ আর দ্য পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট অফ নীলকল্প মজুমদার। অ্যান্সার questions accordingly। তো এর মধ্যে আরো ডেটা দেওয়া যেতে পারে অথবা মডেলটাকে ফাইন টিউন করা যেতে পারে, সেটা পরে নয় একটা অন্য সেশনে হবে। তো এবার এখানে আমরা এরকম ভাবে বলে দিলাম, ইনস্ট্রাকশনটা দিয়ে দিলাম, দিয়ে এবার এটাকে আমরা সেভ করে দিলাম। তো এটাকে আমরা ডাইরেক্ট এখানে টেস্ট করি। তো এইভাবে এর জন্য আমরা কি করব, এখানে যে আমরা যে মডিউলটা বানালাম এবার এখান থেকে আমরা তাহলে ইম্পোর্ট করতে পারি। তো লোকাল মডিউল থেকে কিভাবে ইম্পোর্ট হবে, ফ্রম llm.py নাম দিয়েছি এখানে, তাহলে ফ্রম llm ইম্পোর্ট জিপিটি রেসপন্স। জিপিটি রেসপন্সটাকে ইম্পোর্ট করলাম। এইবার এখানে এই যে ক্লিপবোর্ডে যে মেসেজটা কপি হলো, মানে যে মেসেজটা পাঠানো হয়েছে কপি হলো, এবার এখান থেকে আমরা এটাকে নেব। এবার জিপিটি রেসপন্স ম্যাক্স টোকেন বাই ডিফল্টই 100 নেবে, তো এটাকে আলাদা করে দেওয়ার দরকার নেই। তো জিপিটি রেসপন্স ক্লিপবোর্ড, তো রেসপন্স এখান থেকে এসে গেল। তবে এবার এটাকে আমরা রান করি। রান করলাম, এদিকে মডেলটা লোড হলো। এবার যখন পুরোপুরি ফাইনালি লোড হয়ে যাবে তখন মাউসটা আই গেস ঠিক জায়গায় চলে যাবে। ওয়েট আ মিনিট, ও এখানে অলরেডি রেসপন্সটা জেনারেট করার জন্য দিয়ে দিয়েছিলাম, রাইট? এটাকে আমরা আগে এখান থেকে সরিয়ে দিই, এখানে অলরেডি জেনারেট হয়ে যাচ্ছে। সেভ করে এবার এখানে রান করি। llm.py নয়, এবার আমাদের main.py লাগবে, কারণ আমরা মেইন ফাংশনটা কাজ করছি। এবার এখানে ইউ ক্যান সি উপরে চলে গেছে মাউসটা। এবার এখান থেকে আমরা একে কোয়েশ্চেন করি, হু আর ইউ। এবার নিল, এটা কপি করলো, ওখান থেকে এবার জেনারেট হবে। এবার যেই চ্যাটটা জেনারেট হবে এখানে রেসপন্সটা চলে যাবে। as you can see response is generated। আরেকটা কোয়েশ্চেন করে দেখতে পারি আমরা। তো সেকেন্ড কোয়েশ্চেন করলাম, লেটস সি। এক সেকেন্ড রিলোড করি, আসছে সেকেন্ড কোয়েশ্চেন। এটার রেসপন্স জেনারেট হচ্ছে। I hope you can see response has been generated. So why it has stopped? I have given 100 tokens so that it stops at 100 token. Generally, LLMs use 1000 to 2000 tokens. You can change it. If you have a fast computer, this will work that way, or you can use a smaller model and you can train it on your own use cases. So uh, this is what I intended to show. This is how you can create an WhatsApp automation, which will be where this will be your personal assistant and the AI will answer it. So this is where I stop the demonstration. Now, if you have any questions, queries, you can ask me.
Hello, Shomaraj, are you there? Allow others to open their mic and ask, I guess. If you want to ask any questions or dump your questions in the chat box. দেখ একটা কোশ্চেন এসছে Dada, can this thing be used in Android? I mean to say, how can we code this thing to work on Android? Can we do it in Python? তো অ্যান্ড্রয়েডের ক্ষেত্রে আমি যেটুকু জানি, তো এটা আমরা যেটা করলাম, আমরা হোয়াটসঅ্যাপের কোনো এপিআই ইউজ করিনি। হোয়াটসঅ্যাপ, ইফ আই এম নট রং, কোনো ফ্রি এপিআই প্রোভাইডও করে না। তো অ্যান্ড্রয়েডের ক্ষেত্রে এটা করতে হলে ঠিক সেম ভাবেই করতে হবে, স্ক্রিনশট নিয়ে নিয়ে। বাট অ্যান্ড্রয়েডের এই পাইপার ক্লিপ, তারপর আই গেস লামা সিপিপি পাইথন এখনো অ্যান্ড্রয়েড ইউজ করে না। হ্যাঁ, ফর অ্যান্ড্রয়েড ইটস জাভা। না না, জাভা দিয়ে কিছু হবে না। জাভার সাথে কোনো কানেকশন নেই। লামা সিপিপি পাইথন এটা অ্যান্ড্রয়েড এখন ইউজ করে না। তো অ্যান্ড্রয়েডের ক্ষেত্রে সবকিছুই হবে, বাট লাস্টে গিয়ে ওখানে আমরা লামা সিপিপি ইউজ করছি, তার জায়গায় আমাদের ইউজ করতে হবে একটা এপিআই, মানে বাইরে কোনো সার্ভারের প্রসেস হবে। এপিআই, ওপেন এআই এর এপিআই কেও ইউজ করা যেতে পারে, অথবা নিজের সার্ভারও ইউজ করা যেতে পারে। Can we use Java or Julia? Java, see, the advantage with Python in this app development is that most of the packages which we are using are pre-built in Python. Java, obviously, you can use. So this computer vision, you have to code this entire thing in Java, which is not feasible. Also, this Llama, that cannot be coded in Java unless you are using a C Java extension to convert the C into Java. So this is why Python is used in most AI cases. You will never hear someone using Java or assembly আচ্ছা for, জাজমেন্টে দেখো ওই ডক্টর অর্পণ you দিয়ে can সৌমেন say, মুখার্জি for ডবল AI. হয়ে গেছে ওখানে Actually, সৌরভশীল হবে Python is the তিনটে best কলাম হবে ওটা একবার দেখে in নাও AI. কলামটাকে রেকটিফাই করে নিও I তিনটে use আলাদা নাম হবে Kotlin for সৌমেন Android মুখার্জি dev সেকেন্ড in এবং থার্ড রোতে একই নাম বলে Android দিচ্ছে Studio. ঠিক আছে So I don't think this is a related question. আচ্ছা জাজমেন্টে দেখো Kotlin, ওই ডক্টর অর্পণ দিয়ে this is সৌমেন a মুখার্জি different ডবল thing. হয়ে গেছে But ওখানে what we are সৌরভশীল doing হবে is the তিনটে automation কলাম হবে ওটা একবার of দেখে নাও AI. কলামটাকে রেকটিফাই করে নিও So তিনটে আলাদা নাম Kotlin, হবে you সৌমেন can মুখার্জি সেকেন্ড এবং থার্ড রোতে একই নাম Kotlin বলে and দিচ্ছে Java in ঠিক Android আছে Studio, you can build Android apps. But the main thing is you cannot run AI with বলছি Kotlin or Java. তোমার এভারেজ I যে mean, কলামটা রেখেছো this ওটার is not মানেটা কি feasible to run. That's why Python is the best for AI and ML development. Any other questions? আচ্ছা আরেকটা জিনিস করতে হবে সেটা হচ্ছে যে ওই এসএস স্কোর বিজনেস আইডিয়া স্কোর এগুলোর মানে টোটাল ওয়েটেজ কত 10 20 এরকম করে এক একটা কলাম আচ্ছা ওটা লিখে দিও বিজনেস আইডিয়া দিও ফিজিবিলিটি মানে কোন বেসিসে ফিজিবিলিটি আচ্ছা আচ্ছা ফিজিবিলিটির উপর স্কোরিং তো তাহলে এটাকে ফিজিবিলিটি না দিয়ে লিখতে পারো ফিউচার সাস্টেনেবিলিটি ফিজিবিলিটিও দেওয়া যায় মানে ওটাকে পাবলিক দিয়ে ফিউচার সাস্টেনেবিলিটি দিলে বেটার যাই হোক দুটোই দিতে পারো আর ইনোভেটিভনেস এসএস এসএস মানেটা কি ফার্স্ট কলাম আচ্ছা Okay, না while ঠিক you আছে were এমনি ঠিক আছে thinking ফিউচার about this, I mean, ঠিক I আছে think this was প্রেজেন্টেশন বিজনেস a bit আইডিয়া hard and a different type of thing to ইনোভেটিভনেস process. কতটা ঠিক So আছে let me tell you. এভারেজ তুমি So 10 this করে is ওগুলো what করে দাও this I did in আর ওইটা WhatsApp. সাস্টেনেবিলিটিও দিতে So পারো you can লাস্ট also do this কলামটাকে for যাই হোক Instagram ফিজিবিলিটিও ঠিক and আছে then also 10 Telegram 10 10 and 10 any other 40 social media you এভারেজে have. In আউট the অফ same 40 way, কত but হচ্ছে you তাই can তো take screenshot and tell the computer where বাই to 4 click and হ্যাঁ where বুঝতে not to পেরেছি click. ঠিক আছে এমনি So ঠিক in আছে that way, you ওকে can create your তুমি ওই own personal assistant ফাইনাল that can ড্রাফটটা do পাঠিয়ে all দিও your work in your মেল day off. আইডিতে এবং Like ডক্টর অর্পণ দিয়াশি imagine আর you are ডক্টর offline, সৌমেন you are not using WhatsApp, ওকে so and your friend sends a text, so your friend will get an automated response from AI. AI will be your own personal assistant. This is how this can be helpful.
ইয়েস, মৌকের আইডিয়াটা খুব ভালো আইডিয়া দিয়েছে। তো ভয়েস অটোমেশনে ইউজ করা যেতে পারে উইসপার দিয়ে, বা ইভেন পাই টিটিএস দিয়েও করা যায়, মানে পাই টেক্সট টু স্পিচ। তো এখানে you can do many other automations with these. Yeah, sure. So the VS Code extension, first of all, this one you can see better comments. You can search it. This will come up. So we can make different type of comments, like what this function is. Every comment becomes this dull dark. So we can do like we can put the exclamation mark to get a red comment. Then we can use the star or asterisk to get a green comment. Then we can use the question mark to blue comment. Also, if you are planning to do something, edit something, or create new implementations, you can write something like to do, and there you will get the yellow comment. This can be done for different types of comments, so this will be easier for highlighting. And then the must-haves for Python are this one, Python Pylance, Python debugger. This will be very important, and this will make your life easier. So these three extensions are always my to-go extensions, go-to extensions. Bina GPU te possible? Yes, obviously Bina GPU te possible. আমি তার জন্য অপশনও দিয়ে দিয়েছি। I am showing এই যে গাইড বলে যে দিয়েছি, এর মধ্যে লামা, সিপিপি, উইল, সিপিইউ, এটা যে আছে, এর মধ্যে যে তিনটে আছে, একটা পাইথন 3.11 এর জন্য, একটা 3.12, একটা 3.13। তো তিনটেই সেম উইল। তো এর মধ্যে যেটা ভার্সন আছে সেটাতে সেটা ইনস্টল করলেই হবে, বিনা জিপিইউ তে চলবে। আর যদি ভুল করে কেউ জিপিইউ এর উইলটাও ইনস্টল করে ফেলে, তাতেও কোনো প্রবলেম হবে না। মানে তাতে কি হবে যে মানে জিপিইউটা ইউজ করবে না, দ্যাটস ইট। হ্যাঁ, স্টেবল ডিফিউশনের মডেল ইউজ করে এখানে ইমেজ পাঠানোর জন্য করা যেতে পারে। তো ইন দ্যাট কেস কি করতে হবে, এই অ্যাটাচমেন্টটার যেটা আছে এটা স্ক্রিনশট নিতে হবে, এখানে ক্লিক করে দেন ফটোস অ্যান্ড ভিডিওস, আর তারপর এখানে ফাইল চুজারটা তৈরি করতে হবে। ফাইল চুজারটা টিক ইন্টার বা PyQt5 দিয়ে করা যেতে পারে। I have a low GPU but low end GPU for now, 1050 Ti. Let me check how much VRAM you have. প্রীতম দা কিন্তু আজ এসেছিল জিডিসি ইভেন্টে। 1050 Ti has the 4 GB VRAM, so you can easily use the model which I use, Mistral 7B Instax. This will run at the same speed. Actually, this PIP model you can install it using a better method. You can install প্রথমে ভিজুয়াল স্টুডিও ইনস্টল করতে হবে, ভিজুয়াল স্টুডিও কোড নয়, ভিজুয়াল স্টুডিও ইনস্টল করতে হবে। তার মধ্যে ডেস্কটপ ডেভেলপমেন্টের যেটা আছে ওটা টিক করে ইনস্টল করতে হবে। তারপর কুডা ইনস্টল করতে হবে। এই কটা জিনিস ইনস্টল করে তারপর যদি লামা সিপিপি ডাইরেক্ট করা হয়, মানে পিপ ইনস্টল লামা সিপিপি পাইথন, তখন নিজের মানে এই উইলটা কম্পাইল হয়ে যাবে। তো সেটা এইটুকু সেশনে দেখানো খুব কঠিন, মানে কয়েক ঘন্টার কাজ, ওই জন্য আমি এটা দেখাইনি, ডাইরেক্ট উইলটা দিয়ে দিয়েছি। আচ্ছা, তো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার, এটা আমরা যেটা করলাম একটা প্রজেক্ট, এটা হচ্ছে জাস্ট ফর ডেমনস্ট্রেশন অটোমেশন। তবে মোস্ট অফ দ্য কেসেস যখন অ্যাপ বানাতে হবে, তো তখন আমাদের জিইউআইটা বানাতে হবে। জিইউআই মানে কি, অ্যাপের উইন্ডো। এই যে ধরে নেওয়া যাক এই ভিএস কোডের উইন্ডো, এটাও তো একটা জিইউআই দিয়ে তৈরি, এটা ইলেকট্রন দিয়ে তৈরি, বাট পাইথনেও এরকম তৈরি করা যায়। তো সেই ইউআই গুলো তৈরি করার জন্য যে যে ফ্রেমওয়ার্ক আছে, যদি কোনো বেসিক অ্যাপ হয়,
প্রথমে আমি বলবো টিক ইন্টার থেকে শুরু করা বেটার হবে। টিক ইন্টার দিয়ে বেসিক বানানো যায়, আর যদি অ্যাডভান্স চাই, যেমন লেট মি গিভ অ্যান এক্সাম্পল, যেমন স্ক্রিন রেকর্ডার আছে ওবিএস স্টুডিও, তারা ইউজ করে PyQt 6, তেমনি PyQt 6, PyQt 5, এগুলো সাম গুড মানে ইউআই তৈরি করার জন্য ভালো ফ্রেমওয়ার্ক। কি না না, আমি আমার একটা যে PyQt 5 দিয়ে কিরকম অ্যাপ বানানো যায় একটা ডেমনস্ট্রেট, একটা আমি দেখাচ্ছি আমার অ্যাপ। So as you can see, this app is named Velotic. Let me move these things out. So this app is called Velotic. I have created this app. তো এটার কাজ হলো হচ্ছে উইন্ডোজে সব রকম অপটিমাইজ করা। তো উইন্ডোজে যখন আমরা ইনস্টল করি তখন দেখা যায় যে 30-40 জিবি অলরেডি ইন ইউজ, মানে তার মধ্যে সব আননেসেসারি অ্যাপ থাকে যেগুলো আমরা কোনোদিন ইউজ করি না। তারপর যে অ্যাপগুলো মানে মাইক্রোসফট স্পন্সার্ড আজে বাজে অ্যাপ গেম ইনস্টল করা থাকে যেগুলোকে আমরা ব্লোটওয়্যার বলি, সেইগুলোকে রিমুভ করার ওয়ান স্টেপ সলিউশন। এখান থেকে আমরা অ্যাপ্লাই টিপবো, তারপর 1 সেকেন্ডে সব রিমুভ হতে শুরু করবে। তারপর যারা গেম খেলে, তো গেমগুলো অপটিমাইজ করার জন্য এই যে 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 অপশন মানে যে যে গেম গুলো আছে সবকিছু এখানে আছে। এখান থেকে এগুলো সব কটা মানে মানে গোটা অ্যাপটাই পুরো পাইথনে তৈরি করা। এই যে এখানে অ্যাবাউট 500 অপটিমাইজেশন অপশনস আছে। তবে যে কোনো অ্যাপ ওয়ান ক্লিক ইনস্টল করার জন্য টোটালটাই মানে পাইথনে তৈরি করা। তো এটা করতে আমার 1 মাস লেগেছিল। তো ইউ ক্যান অলসো ট্রাই বিল্ডিং ইউর ওন অ্যাপস। আমি প্রথমেই এত বড় স্টেপ নিতে বলবো না, তো আমি বলবো ছোট ছোট প্রজেক্ট দিয়ে শুরু করা বেটার হবে। এটা হলো। তারপর সিন্টিফাই বলে আমাদের একটা অ্যাপ ছিল, তো ময়ূকও আমার সাথে কাজ করেছিল ওখানে, আমাদের টিম ওয়াইড একে তো আমরা কাজ করেছিলাম। তো সেই সিন্টিফাই অ্যাপটার কাজ হলো যেমন ওপেন এআই এর কি চ্যাট জিপিটি আছে, তারপর ডালি, ইমেজ জেনারেশন, সবগুলো কি হয় অনলাইনে টেক্সট জেনারেট বা ইমেজ জেনারেট হয়। তাতে প্রবলেমটা কি হচ্ছে, আমরা যখন চ্যাট জিপিটি কে কিছু লিখছি, কোয়েশ্চেন পাঠাচ্ছি, তো এবার কি হচ্ছে সেই কোয়েশ্চেন গুলো চ্যাট জিপিটি সার্ভারে যাচ্ছে, তারপর চ্যাট জিপিটি সার্ভার থেকে অ্যান্সারটা আসছে। তো তাতে কি হলো, একটা ডেটা প্রাইভেসির বড় ইস্যু আসছে। তো আমাদের ডেটাটা প্রাইভেট থাকছে না, চ্যাট জিপিটি যে কেউ দেখতে পাচ্ছে আর ওরা সেটা সেল করে দিতে পারে অন্য কাউকে। আর ইভেন করেওছে, তার জন্য চ্যাট জিপিটি অনেক কান্ট্রিতে ব্যান্ড হয়ে গেছে, যেমন ইটালিতে ব্যান্ড হয়ে গেছে, রাশিয়া, চায়না, আরো প্রচুর কান্ট্রিতে ব্যান হয়ে গেছে চ্যাট জিপিটি, কারণ ওদের ডেটা পলিসি ঠিকঠাক নয়। তো আমরা কি বানিয়েছি সিন্টিফাই অ্যাপটা, সেটার কাজ হচ্ছে সব রকম এআই এর টেক্সট জেনারেশন, ইমেজ জেনারেশন সবকিছু অন ডিভাইস করবে। যেমন এখানে আমরা লামাটা কি দেখালাম, একটা জাস্ট একটা ডেমনস্ট্রেশন দেখালাম কিভাবে এই লামা সিপিপি দিয়ে অন ডিভাইসে জেনারেট করতে পারে, তেমনি সব রকম জেনারেশন পুরোপুরি একদম ফুল ফ্লেজড আমরা একটা অ্যাপ বানিয়েছি সিন্টিফাই, সেটা ডেমনস্ট্রেট করার জন্য। আরো ফিউচারে অনেক অ্যাপ আসছে। দ্যাটস ইট। এন্ড পাইথন দিয়ে অ্যাকচুয়ালি এইসব মডার্ন অ্যাপস এর জন্য পাইথন ইজ দ্য বেস্ট। জাভাস্ক্রিপ্ট হচ্ছে ওয়েবের জন্য বেস্ট, তেমনি অ্যান্ড্রয়েডের জন্য জাভা, কোটলিন সেগুলো বেস্ট মানে নেটিভের জন্য। তেমনি হচ্ছে যদি মডার্ন অ্যাপ বানাতে হয় পাইথন ইজ দ্য বেস্ট থিং। আর পাইথনের সিনট্যাক্স হচ্ছে ইজিয়েস্ট। অ্যান্ড ইন ফিউচার এআই যেহেতু বেড়ে চলছে এরম ভাবে, তো পাইথনই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অফ অল। সো দেখি আর একটা কোয়েশ্চেন এসছে, ক্যান আই ডাউনলোড ইট ফ্রম VS Code? Speech recognition, IDTX3. সিন্টিফাই ফুল ফ্লেজড অ্যাপ, ওটা আমরা কোফাই বলে একটা স্টোরে ছেড়েছি। তো ওপেন এআই এর মতো আমরা $20 সাবস্ক্রিপশন চার্জ করি না পার মান্থ, আমরা জাস্ট লাইফ টাইম সাবস্ক্রিপশনের জন্য $20 চার্জ করি। এখনো প্রচুর সেল হয়েছে, সিন্টিফাই খুব একটা হয়নি এখনো অ্যাডভার্টাইজ করা হয়নি বলে। তবে আমার যে ভেলোটিক বলে যে অ্যাপটা আছে এটা অলরেডি 200 সেলস হয়ে গেছে।
যে পাইটিটিএস ইনস্টল করার জন্য এটা পিপ দিয়ে ইনস্টল করতে হবে। পিপ ইনস্টল পাইটিটিএস করে আই গেস ইনস্টল হয়ে যাবে। তো যে কোনো প্যাকেজ যদি এটা কি করে ইনস্টল করতে হয় এটা জানতে হয়, এটা মানে মেমোরাইজ করার দরকার নেই কোনো। মানে গুগলে সার্চ করলেই পাওয়া যাবে বা চ্যাট জিপিটি করলে পাওয়া যাবে। মানে প্যাকেজ বা এই যখন ডেভেলপমেন্টের ব্যাপার হচ্ছে কিছু মেমোরাইজ করতে হয় না। ডিএসএ আর ডেভেলপমেন্টের মধ্যে অনেক ডিফারেন্স আছে। ডিএসএ এর ক্ষেত্রে যেমন অনেক কিছু মানে বুঝলেও মেমোরাইজ করতে হয়, তো কিভাবে ম্যালক স্ট্রাকচার কাজ করছে এক্সেট্রা। বাট ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে নেভার মেমোরাইজ এনিথিং উইচ ইউ ক্যান লুক আপ। মানে কাজ করতে করতেই এক্সপিরিয়েন্স হয়ে যাবে, আলাদা করে কিছু মেমোরাইজ করার দরকার নেই ডেভেলপমেন্টের জন্য। আনস্টপেজ আমাদের মেইন অবজেক্টিভ হচ্ছে মানে এন্টারপ্রেনিয়ারশিপ। তো এখানে স্টার্ট আপ বেসড যাদের কাজ করার আইডিয়া আছে, মানে নিজেদের স্টার্ট আপ খোলা বা এন্টারপ্রেনিয়ারশিপের মানে ভালো পারে, তো ইন দ্যাট কেস যাদের ইচ্ছে আছে ফিউচারে, তো তারা এই ডেভেলপমেন্ট লাইনে তারা যেতে পারে। তো অ্যাকচুয়ালি মানে ফিউচারে এরকম দুটো লাইন হয়, একটা হচ্ছে ডিএস এর থ্রু দিয়ে আর একটা ডেভেলপমেন্টের থ্রু দিয়ে। ডিএস এর থ্রু দিয়ে যেমন কোডিং ইন্টারভিউ ক্র্যাক করে ডিএসএ মানে কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং ক্র্যাক করে জব ইন্টার্নশিপ হয়, তেমনি একটা ভালো কিছু মানে ডেভেলপ করলেও তো কোম্পানিজ ক্যান গিভ আ চান্স, বা ইউ ক্যান হ্যাভ ইউর ওন কোম্পানি। মানে সেই স্টার্ট আপটা নিজেদের স্টার্ট আপ হয়েও গ্রো করতে পারে, অথবা কোনো বড় কোম্পানি মানে টেক জায়ান্টস তারা অ্যাকোয়ারও করতে পারে। যেমন আই উড গিভ অ্যান আইডিয়া, ইউ মাস্ট নো, মানে অনেকে বোধহয় নাম শুনেছে ব্যাকসেট কার্টারের ব্যাপারে। তো ব্যাকসেট কার্টার হি হ্যাড আ নাইস জব, বাট হি লেফট দ্য জব and he created his own startup named brave.dev. তো brave.dev কি করে, আমাদের সিন্থিফাই যা করতো মানে অনেকটা ওই টাইপেরই, বাট brave.dev হচ্ছে তারা জিপিইউ প্রোভাইড করে এআই মডেলস রান করার জন্য, ওটা বেসিক্যালি অনলাইন। তো তাদের স্টার্টআপটা মানে 6 মাসের মধ্যেই এনভিডিয়া অ্যাকোয়ার করে নিয়েছে। এখন তারা মানে এনভিডিয়ার হচ্ছে মানে সিনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার উইদাউট গিভিং এনি ইন্টারভিউ অর এনিথিং, মানে তারা স্টার্টআপের থ্রু দিয়ে পেয়েছে। তো দিস ইজ ডেভেলপমেন্ট লাইনটা হচ্ছে মানে আনকনভেনশনাল মেথড, অ্যান্ড এটা অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ মোর সেফ। অ্যান্ড সত্যি কথা বলতে গেলে জব সিকিউরিটি মার্কেটে দেখতে গেলে নিজের স্টার্ট আপ থাকলে ইন দ্যাট কেস ইউ আর মোর সেফ, ইউ আর ডুইং থিংস ইউর ওন ওয়ে। সোমরাজ, আর ইউ হিয়ার? সো আর তো কারোর কোয়েশ্চেন সেরকম নেই দেখছি। তো ইয়া শিওর। হ্যাঁ হ্যাঁ Yes, it দেখা is যাচ্ছে, visible. দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে।
Yes, I'm here.
Oh, sure. Already I can see someone reaching out to me in Instagram.